จังกูตี56บาทมันตอนตีมันสมัครเชียร์ไรกูตี56บาทกูตี56บาทคือมหานิโครดในโจไซน์จีแคดกันดาลได้อุปธรรมได้ดอมไม่พิรุณอภิบาลในคณะอภิบาลแคดกันดาลจำนายแจกใส่ตึกห่างใครคือทนสะในโจไซน์จีบารมีวัดบ้านเนาะบาทสมัครเชียร์ไรโดยการเรียบจอบเมาเบียจล้อสมัยตาเชียร์ไรปีอังพิธีสมอัญญาตบรรโตเตกำเตกูตี57บาทกูตี57ใส่ตึกห่างขนมสลายได้โจเซนจีสลายได้โจเซนจีคือจิตุกระบอกแคดกันดาได้เมียนจำนวน77ได้อุปธรรมโดยประเดี๋ยวคนคัดศกนิมจำนายเอกใส่ตึกห่างใครใส่ไม้ครั้งยืไม่ได้ครั้งยืใส่ไม้บาดโดยจิจันกูประกวดการอมในตักไม้เป็นไงที่พระมาเลื่อนล้อนะใส่ไม้ครั้งยืมาแต่มาดอลมุกพระบรมเดชแหวงหัดโดยเจ็บบ้องจันเกคลังเมนเทนใส่ไม้ครั้งยืสำหรับเชิงทีมวยในทีวีทีมวยในได้บาทคือกูตี56ใบไหมนี้เชื่อจุดนี้ทางบ้านเตยสไลด์ได้โชว์ไซน์จีบาทได้อุปธรรมโดยประเดี๋ยวคนคัดศกนิมตื่นเลือใส่ไม้ครั้งยืสำหรับกูตี57บาทให้กูเชื่อบรรทอมาเทียนนี้คือเจ๊แต่บันเทมดอกเบื้องหนึ่งมุกกองพรที่พี่พองได้บาทยืนขยมเชียคณะกรรมการตรงตุกเงาหนึ่งจำนกไก่ลาก็ตุกเงาชั่วโมงสมเหงแสนใจบารมีจังเรลือเรียชนีพรมปิงบาสะสมเหงแสนใจเรียชนีพรมปิงสมเหงแสนได้เจ้าบารมีกระไดโดงกับวงทงสมเหงแสนใจบารมีตัวตำปุงเรียชนีพรมปิงสมเหงแสนได้เจ้าบารมีสารวันได้ชูได้ไอ้ดอมบันทึกอิดสมเหงรัตน์ไทยกระทรวงการเงี้ยนั่งมันต้องมันได้วิเชียชีวะนั่งโลกจำเตี้ยพร้อมแต่งบทเมตตาช่วยอุปธรรมในสัมเพระเขาอายมุเครื่องบริโภคตึกบริษัททวิกาก่อนไล่สนะเนยจะเป็นปรำใบทั้งไงจากการเลือกตึกจัดดัดทุกอย่างปรางเปลือกนี่สมครบจูนเปอร์สมัยดอมชูประเทศแต่หนึ่งสกปรกเราอายุวันณะสกปรกของใบเคลียนลายบาทสมอกุลบาทในปีนี้ตลบไตกูตี55วิ่งบาทสำหรับกูตี55แซ่ตึกขังขนมได้เมียนไอสันทานโพตรวยเชกบาทไอสันทานโพตรวยเชกหล่อนะตุกเมียนชโมธาอาแกะมหาปุญเนียจักไรบารมีหมุนีสาโกได้เฉียดตุกทัดในขนมวัดเคียนสวายขนมคุมขบาลก็ขันชบ้าอมปือเฉียดตุกระบาเรียชนีพนมปิงได้อุปธรรมโดยสมเด็จวิบลเพกได้ใส่ชมจำนายไอใส่ตุกได้ทัดในใส่ตึกขังใครทุกเมียนชโมธาอังเกอบริวณะมุนีจันซกแสนใจแค่ตะแกวได้แปะพระเล็กมาเรื่อยดบเมียนไอสถานปะหะพายเนี่ยก็ปันไตไอสถานปะพายเนี่ยแม่นก็ปันไตละเบื้อนมันปะหะพายเนี่ยเต้เป็นนี่เคยท่าใส่ตะขังใครเราบอกแค่ตะแกวกับป้องตัดโดกูประกวดให้บัญชีละเบื้อนอย่างสังหาสำหรับเชิงตีมวยไทยตีมวยมานี่คือเชียงมุดนะเพียบเราบอกแค่ตะแกวให้แต่กับป้องแต่เมียนละเบื้อนเลื่อนเชียงกูประกวดบาดอังเกอร์บริวณะมุนีจันซกแซนใจแค่ตะแกวบาดเมียนจำนวนจัดสับเนี้ยไอสันทานพระพายละเนี่ยเต้โดยชนะทางอนุคณะกรรมการเวทนำไล่สาวพรเพียบตุกบากับป้องแต่ตามปินัดยางจงจัดตกดาบาเคยทางแซ่ตะขังใครเราบอกแค่ตะแกวได้บ้านตัวใจจุ่มเนี้ยในขนมกูตี55สมอัญญาโจลมาดอลกูตี58กูตี58มาตุกนี้ครอนแต่อ่านชั่วโมงก็ดังแท้ถ้าตุกทรอบเมียนชั่วโมงละใบได้ใส่ตะการขนมหมอฮาเนี่ยมาฮาเนี่ยเราบอกเรียกจะนีพนมปิงบาดทรอบแต่เมียนชั่วโมงละใบประจำตะโกนในเรียกจะนีพนมปิงได้อุปธรรมโดยแอดอมเชียสุภาราเทศรัฐมนตรีกระทรวงเรียบจำแดนใดนกรูปินิจกรรมนั่งสำนังใส่ตะการใครบัตตีซกแสนใจเราบอกใครตะแกวบ้านช่วยมาปีสกบัตตียัยแต่เมียนไอจันทานปอตรวยเชกมุปอซอละอโดยจงฉวาปอซอโดยขี้ก็ปันไตละเบื้อนมันใส่ละอเต้โดยเพนี้เคยถามบ้องจันมหาเนเอ้ยมหาเนเรียชนิดนงเพ่งไอจันทานปอตึกบิดเลือดหน้าบ้ามหาเนได้เปะพระเล็กมาเรื่อยดับพรำมาเลือดหน้าให้เลยนี่สมเมตาเอาใจจุ่มเนี้ยตื่นมหาเนเราบริเรียชนิดนงเพ่งเฉียมวยนึงบัดตีซกแสนใจแค่ตะแกวกูตี59
គូទី59ដែលកំពុងតែបោះជំហាននឹងចាប់យកមកកងពាន់ទី2បាទគឺល្បឿននៅប្រហែលនេះទេចំណែកឯគូនេះខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពូលដេជោសែនជ័យកំពូលដេជោសែនជ័យគឺជាទូករបស់ខេត្តកណ្ដាលដែលពាក់ផ្លាកលេខ117ចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅទូកមានឈ្មោះថារាំងទិលសាគរសែនជ័យដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តពោធិសត្វពាក់ផ្លាកលេខ118ខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពូលដេជោសែនជ័យចំណុះ71ដែលឧបត្ថម្ភដោយអាដាមគង់អៀងសូមជ្រាបថានៅពេលនេះឃើញថារាំងទិលកំពុងតែមានល្បឿនលឿនហើយបាទរាំងនេះគឺដើមរាំងដែលរស់នៅតែក្នុងទឹកទេចំណែកឯទូកនេះនៅលើទឹកក៏លឿនណាស់ដែរគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ខេត្តពោធិសត្វបាទមុននឹងមកចំណុះទូកទាំងអស់បាទបានអញ្ជើញទៅជួបជុំគ្នាបន់ស្រន់នៅលើកោះសំពៅមាសតាមខ្ញុំបាទបានទស្សនាតាមទូទស្សន៍ឃើញថាការរៀបចំពិធីចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឃើញថាល្អមែនទែនសម្រាប់ខេត្តពោធិសត្វនៅពេលនេះឃើញថាលទ្ធផលរបស់រាំងទិលសាគរសែនជ័យដែលពាក់ផ្លាកលេខ118របស់ខេត្តពោធិសត្វបាទបងប្អូនខាងខេត្តពោធិសត្វក៏ដូចជាគណៈអភិបាលនៃអភិបាលខេត្តពោធិសត្វបាទសូមមេត្តាអបអរសាទរផងព្រោះខ្សែទឹកខាងក្រៅគូពិសេសទឹមឈ្នះបាន2ទូកឯបាទគឺទូកអង្គរបរិយវណ្ណៈមនីសែនច័ន្ទសុកសែនជ័យនិងរាំងទិលសាគរសែនជ័យខេត្តពោធិសត្វហើយនិងខេត្តតាកែវបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយកំពូលដេជោសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលបងលឿនតិចឡើងបាទនាឡិកាបងកុំបធូបងចាក់ឲ្យលឿនមកដើម្បីឲ្យមន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យល្បឿនចុចនាឡិកាថេរវេលាជូនបងបាទបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទបានមើលឃើញគូទី60ហើយបាទគូទី60នៅក្នុងគូពិសេសនៅក្នុងផែនបាទនៅក្នុងផែនទី1នេះគូទី60នេះបានឆ្លងផុតកងពាន់ទី1ហើយដែរបាទសម្រាប់គូទី60នេះគូពិសេសគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងទូកដែលមានឈ្មោះថាហឹងភក្តីបារមីដៃជូបាទហឹងភក្តីបារមីដៃជូគឺជាទូកដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គញាលៅហឹងបាទអង្គការលៅហឹងបានឧបត្ថម្ភទូកហឹងភក្តីបារមីដៃជូឯខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅទូកមានឈ្មោះថាឌីសែនជ័យបារមីបូព៌ាបាទទូកនេះគឺជាទូករបស់ខេត្តស្វាយរៀងបាទខេត្តស្វាយរៀងកាលពីបាទនៅក្នុងវត្តចម្ពោះព្រឹកបាទប្រាក់សម្ផស្សបានប្រាប់ខ្ញុំថាវត្តចម្ពោះព្រឹកបាទគាត់តាមដានឌីសែនជ័យបារមីបូព៌ាបាទកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននោះបាទគឺពីថ្ងៃសៅរ៍មុនបាទថ្ងៃសៅរ៍មុនហ្នឹងគឺខាងខេត្តស្វាយរៀងបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីបាទអុំទូកនេះដែរសប្បាយមែនទែនខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះដែរបាទគឺមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ផងដែរបាទគឺផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទគឺសប្បាយមែនទែនគឺនៅពេលនេះគឺមានទូកខ្នាតប្រពៃណីអន្តរជាតិបានចូលរួមអុំយ៉ាងសប្បាយមែនទែនតែមួយថ្ងៃទេក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីនោះសប្បាយមែនទែនក៏ប៉ុន្តែសូមងាកអារម្មណ៍មកគូទី60គូពិសេសបាទដែលកំពុងតែចាប់យោងកងពាន់ទី2បាទបើហេតុគ្នាទេរវាងឌីសែនជ័យបារមីបូព៌ាខេត្តស្វាយរៀងជាមួយនឹងហឹងភក្តីបារមីខេត្តកណ្ដាលឧបត្ថម្ភដោយអេដាមលៅហឹងបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឯកសណ្ឋានពណ៌ផ្ទៃមេឃមុខពណ៌ផ្ទៃមេឃស្រស់ល្អណាស់បាទពណ៌នេះតំណាងឲ្យខាងផ្នែកឆ្នេរសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទេគឺនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញគឺឌីសែនជ័យបារមីបូព៌ាដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមបាទល្បឿនលឿនមែនទែនល្បឿនកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនមកហើយល្បឿនយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលមកមុខដល់វេទិកាកិត្តិយសគៀកមែនទែនគៀកប្រាត់មែនទែនដែលមានចម្ងាយតែ200ម៉ែត្រទេឥឡូវនេះនៅសល់ប្រហែលជាមិនដល់100ម៉ែត្រទេល្បឿននៅតែប៉ុនគ្នាឌីសែនជ័យបារមីបូព៌ាខេត្តស្វាយរៀងនិងហឹងភក្តីបារមីដេជូបាទថែមតិចឡើងយ៉ាងម៉េចដែរភក្តីបារមីដេជូបាទប្រហែលគ្នាបាទខ្ញុំអត់មិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេបាទដើម្បីទុកឲ្យគណៈកម្មការបច្ចេកទេសមន្ត្រីដែលមានបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃទៅលើល្បឿនគូទាំងពីរនេះបាទខ្ញុំបាទសូមទុកជូននីតិនេះទៅគណៈកម្មការបច្ចេកទេសបាទសូមអនុញ្ញាតបន្តមកគូទី61សម្រាប់គូទី61ដែលស្ថិតនៅក្នុងគូពិសេស
ផែនទី1ខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទលឿនណាស់ខ្សែទឹកខាងក្នុងសឹងតែមិនហ៊ានជម្រាបឈ្មោះបតុមបុប្ផាមែនដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមពាក់ផ្លាកលេខ122បាទ121អធិស្ឋានបាទ121បតុមបុប្ផាលឿនណាស់បាទដាច់គូប្រកួតហើយទូកនេះបានឧបត្ថម្ភដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអាដាមទីសុគន្ធបាទសូមអរគុណលឿនណាស់សម្ដេចបាទលឿនណាស់អាដាមបតុមបុប្ផាជាទូកដែលទុកចិត្តទុកថ្លើមមែនទែនដែលប្រចាំតកូលនៅខេត្តកំពង់ចាមបតុមបុប្ផាហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចទៅហើយចង្ហាន់ហុយបាទចង្ហាន់លេងហុយហើយដាច់ឆ្ងាយណាស់ព្រះទីន័ងចង្ហាន់ហុយសែនជ័យចេស្តារបស់វត្តព្រែកប្រាំងបាទព្រះអង្គវត្តព្រែកប្រាំសូមស្នាជាស្រ័យអត់អីទេបាទចាញ់តិចទេប៉ុន្តែគាត់ថាបាទចង្ហាន់ហ្នឹងកាលណាចាញ់គេចង្ហាន់លេងហុយចង់តិចបន្តិចម្ដងហើយបាទនៅពេលនេះឃើញថាគូទី61បតុមបុប្ផាបានដាច់គូប្រកួតឆ្ងាយណាស់ជាមួយនឹងព្រះទីន័ងចង្ហាន់ហុយសែនតេជះរបស់វត្តព្រែកប្រាំងបាទគូទី62ក៏ខ្ញុំបានមើលឃើញមកហើយដែរកំពុងតែបោះយោងចាប់កងពាន់ទី1ហើយកំពុងតែបន្ថែមលបឿនគូទី62ដែលជាគូពិសេសខ្សែទឹកខាងក្នុងព្រឹទ្ធាចារ្យមហាតេជោសែនជ័យទូកនេះគឺអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមឧបត្ថម្ភដោយអាដាមជាសុផារ៉ាទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មនិងអាដាមសៀងប៊ុនលៀងបាទនឹងអាដាមសៀងប៊ុនលៀងដែលឧបត្ថម្ភទូកព្រឹទ្ធាចារ្យមហាតេជោសែនជ័យបាទប្រហែលជាមកពីខាងស្រុកក្រូចឆ្មាហើយឯខ្សែទឹកខាងក្រៅដូនកែវស៊ូសុកសែនជ័យខេត្តតាកែវបាទដូនកែវស៊ូសុកសែនជ័យខេត្តតាកែវបាទទូកនេះធ្លាប់តែមានការឧបត្ថម្ភពីអាដាមបាទសុកអានដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តតាកែវបាទគឺដូនកែវស៊ូសុកសែនជ័យដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅហើយបងចាញ់គេនៅពេលនេះឃើញថាដូនកែវស៊ូសុកសែនជ័យកំពុងតែបងចាញ់គូប្រកួតបន្តិចម្ដងហើយចំណែកឯព្រឹទ្ធាចារ្យមហាតេជោសែនជ័យខេត្តកំពង់ចាមដែលមានចំណុះ72ដូចគ្នាគឺកំពុងតែបន្ថែមលបឿនដើម្បីចាប់យោងឲ្យដាច់កងពាន់ទី2ឲ្យដាច់គូប្រកួតតែម្ដងហើយសូមអនុញ្ញាតជូនលទ្ធផលមុនបានព្រោះដាច់ហើយលឿនទៀតបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងព្រឹទ្ធាចារ្យមហាតេជោសែនជ័យខេត្តកំពង់ចាមដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សអ្នកនៅក្បាលទូកបាទរំលឹកទៅដោយលំអឯកសណ្ឋានត្រួយជ័យតែម្នាក់ឯងទេបាទនៅពេលនេះគាត់ងាកទៅខាងក្រោយហើយកវីចវាកុំបថយលបឿនអីគាត់យើងគាត់ប្រែកកុំបថយលបឿនបងនៅខាងបច្ចេកទេសក្រសួងអប់រំកំពុងត្រៀមចុចនាឡិកាហើយតែបថយថេរវេលាកាន់តែច្រើនបងថែមលបឿនមកព្រឹទ្ធាចារ្យមហាតេជោសែនជ័យដាច់គូប្រកួតឆ្ងាយណាស់បាទចំណែកឯដូនកែវស៊ូសុកសែនជ័យខេត្តតាកែវដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងចាស់មួកពណ៌សល្អដោយចុងចង្វាពណ៌សដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែល្អឯកសណ្ឋានបាទសោភ័ណភាពល្អតែលបឿនអត់សូវល្អទេបងអើយចាញ់គេចាំមើលជើងទី2យ៉ាងម៉េចដែរបងនៅពេលដែលដូរខ្សែទឹកបាទសូមជូនលទ្ធផលទៅខេត្តកំពង់ចាមសម្រាប់គូទី62គឺព្រឹទ្ធាចារ្យមហាតេជោសែនជ័យខេត្តកំពង់ចាមបាទងាកមកបន្តិចឥឡូវដល់គូទី63ហើយបាទស្រស់ល្អណាស់ពណ៌លឿងហើយពណ៌ស្លាទុំបាទពណ៌ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានព្រៀបនោះមានឈ្មោះថាសេនានាគសែនជ័យពាក់ផ្លាកលេខ125គឺជាទូករបស់ខេត្តកណ្ដាលដែលឧបត្ថម្ភដោយអាដាមតេងប៊ុនរ៉ាចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅទូកដែលមានឈ្មោះថាទេពពេជ្រកុមារមហាពិភពគុណគឺជាទូកកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទយ៉ាងម៉េចហើយកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដូចបងចាញ់ពិភពគុណធ្លាប់តែល្បីឈ្មោះក្នុងពិភពគុណដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះជើងទី1បាទជើងទី1នៅក្នុងព្រះរាជពិធីនៅក្នុងទិវាទី1នេះបាទជើងទី1នេះបងចាញ់បាទហាក់ដូចជាបងចាញ់គូប្រកួតដែរតែមិនឆ្ងាយទេបាទយ៉ាងម៉េចហើយមហាពិភពគុណថែមលបឿនថែមទៅមិនរួចទេសេនានាគសែនជ័យសុំដល់ទីជាស្ថាពរសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុង
បាទនៅពេលនេះឃើញថាទីពេជ្រកុមារមហាពិភពគុណរបស់កងរាជវុធចាញ់តែចាញ់មិនដាច់ឆ្ងាយទេគាត់ថាចាំមើលជើងទី2គាត់លេងអស់ដៃពេលមកខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទតែសេនានេះគាត់ថាដែរអត់អីទេចាំមើលជើងទី2ចាំប៉ះគ្នាម្ដងទៀតសូមអនុញ្ញាតចូលដល់គូទី64គូទី64ឯកសន្តានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៀតហើយលបឿនក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរគូទី64ខ្សែទឹកខាងក្នុងនាគខៀវមានជ័យបាទនាគខៀវមានជ័យរបស់រាជធានីភ្នំពេញឧបត្ថម្ភដោយអាដាមជាសុផារ៉ាទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានលបឿនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបូរីជលសាសួសសុកសែនជ័យបាទរបស់ខេត្តតាកែវបូរីជលសាបាទឈ្មោះនេះគឺអង្គរបូរីដែលជាកន្លែងដែលសម្បូរបកងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបកងឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុន្តែតម្លៃក៏គួរសមដែរបាទពេញថឹងហើយខែបកងហើយខែ11 12នេះបាទហើយនឹងពងទាកូនបាទតែប្រាប់ថាខេត្តតាកែវក៏ពេញនិយមពងទាកូនដែរឥឡូវនេះគាត់ទៅពងទាកូនហាក់ដូចជាលឿនដែរហ្នឹងគឺដកគូប្រកួតហើយបូរីជលសាសួសសុកសែនជ័យខេត្តតាកែវដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទទទួលជ័យជំនះនៅជើងទី1នេះទៅលើនាគខៀវមានជ័យបាទនាគខៀវមានជ័យរបស់រាជធានីភ្នំពេញដែលឧបត្ថម្ភដោយអាដាមជាសុផារ៉ាទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សម្រាប់គូទី64ឯគូទី65គូទី65កំពុងតែគៀកមកកងពាន់ទី2ហើយដែរគូទី65ខ្សែទឹកខាងក្នុងហឹងមង្គលដេជោសែនជ័យដែលជាទូករបស់ខេត្តកំពង់ចាមឧបត្ថម្ភដោយអង្គញាលឹងហៅក៏ប៉ុន្តែបើកលេចទៅខ្សែទឹកខាងក្រៅរបស់គូនេះមានឈ្មោះថាកន្សែងសូរិយាដេជោសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលបាទកន្សែងសូរិយាលឿនមែនទែនបាទសូរិយាល្ងាចថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទាន់ដល់ល្ងាចទេលឿនប៉ុណ្ណឹងបាទល្មមតែសូរិយាល្ងាចថ្ងៃល្មមដល់ពេលល្ងាចទៀតបាទកាន់តែលឿនជាងនេះនៅពេលនេះឃើញថាកន្សែងសូរិយាដេជោសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលដែលមានចំណុះ74ចំណែកឯហឹងមង្គលដេជោសែនជ័យខេត្តកំពង់ចាមបាទដាច់គូប្រកួតឆ្ងាយណាស់សូមជូនលទ្ធផលនេះទៅកន្សែងសូរិយាដេជោសែនជ័យរបស់ខេត្តកណ្ដាលដែលទទួលជ័យជំនះទៅលើហឹងមង្គលដេជោសែនជ័យគូទី65បាទខ្ញុំបាទតាំងនាមគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំប្រណាំងទូកសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះអាដាមបណ្ឌិតងួនញ៉ិលអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភាជាតិដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសយើងខ្ញុំដែលកំពុងតែធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាថវិកាចំនួន$200អាមេរិកបាទសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណនិងជូនពរសូមអាដាមមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទតំណាងទូកងស្ទឹងសែនមានជ័យដេជោសែនជ័យសែនសេរីមានជ័យសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណអាដាមងួនញ៉ិលផងដែរបាទអំបាយមិញអាដាមដិតងួនញ៉ិលអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភាដែលបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាបាទដល់នឹងសម្ភារៈបាទមួយចំនួនដល់មករារាជធានីដល់ខេត្តកំពង់ធំនិងទូកមកពីរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទគូទី66បាទគូទី66ខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សល្អដែលចុងច្បាប់ពណ៌សដូចគ្នាដីលើទួលរកាដែលចូលសែនជ័យរបស់ខេត្តកំពង់ចាមបាទដីលើបាទនៅខាងលើក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលចុះមកក្នុងទឹកខាងក្រោមនៅតែលឿនដដែលដីលើទួលរកាដែលចូលសែនជ័យខេត្តកំពង់ចាមបាទទុកនេះឧបត្ថម្ភដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាលឿនណាស់អាដាមលឿនណាស់សម្ដេចបាទដកគូប្រកួតហើយយ៉ាងម៉េចដែរក្រចេះក្រុងថ្មីសម័យតេជោបាទទុកនេះឈ្មោះថ្មីហើយអញ្ចឹងលបឿនអត់ទាន់ថ្មីទេខំតិចឡើងក្រចេះក្រុងថ្មីសម័យតេជោរបស់ខេត្តកញ្ចេះបាទតែមិនដាច់ទេទោះជាយ៉ាងម៉េចក៏អត់បញ្ហាដែរព្រោះដីលើទួលរកាដីលើទួលរកាតេជោសែនជ័យកំពង់ចាមលឿនណាស់ដែលឧបត្ថម្ភដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិជោហ៊ុនសែននិងអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាផងដែរបាទគឺដីលើទួលរកាដេជោសែនជ័យគូទី66បាទគូទី67បាទមកបន្តបន្ទាប់គ្នាល្អណាស់នៅក្នុងនេះគឺមាន130គូឥឡូវបានពាក់កណ្ដាលហើយបាទ
គឺបានពាក់កណ្ដាលគូហើយខ្ញុំបាទកំពុងតែតាមដាននឹងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសនិងធ្វើអត្ថាធិប្បាយជូននៅគូពិសេសគូទី67ខ្សែទឹកខាងក្នុងសំហេងសែនជ័យបារមីទួលទំពុងបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តទួលទំពុងខណ្ឌចំការមូនម្សិលមិញអ៊ំលឿនល្អណាឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈឯខ្សែទឹកខាងក្រៅសម្រោងជ័យបារមីដែលជាសែនជ័យខេត្តកាចេះបាទដូចជាលឿនណាឯកសណ្ឋានទឹកប៊ិចចម្រុះដោយបាទពណ៌សខ្លះមួកពណ៌សចុងចង្វាពណ៌បៃតងខ្ចីណានៅក្បាលទូកពណ៌ក្រហមបាទមកកណិតមុខ10ខ្ទង់គឺគាត់អង្គុយពាក់កណ្ដាលចំណែកឯទៅក្រោយទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងយ៉ាងម៉េចដែរបាទយ៉ាងម៉េចដែរសម្រោងជ័យបារមីសែនចាស់ខេត្តកាចេះខ្សែទឹកខាងក្រៅនៅពេលនេះឃើញថាខេត្តកាចេះបាទបានទទួលជ័យជំនះទៅលើសំហេងសែនជ័យបារមីទួលទំពុងដែលអញ្ជើញមកពីខណ្ឌចំការមូនវត្តទួលទំពុងមកសាមញ្ញល្អតាអ៊ំនៅចាក់ងែលើបាទលឿនល្អណាស់សម្រាប់សំហេងសែនជ័យបារមីទួលទំពុងដែលឧបត្ថម្ភដោយអាដាមអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាទមកដល់ទៀតហើយគូទី64ខ្សែទឹកខាងក្នុងឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងគិរីវងសុកសែនជ័យបាទអញ្ជើញមកពីស្រុកគិរីវងហើយបាទគិរីវងសុកសែនជ័យខេត្តតាកែវដាច់គូប្រកួតតែម្ដងជាមួយនឹងចៅពេជ្រកូម៉ាបុផាជ្រួយថ្មបាទវត្តជ្រួយថ្មខេត្តកំពង់ចាមដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ស្រាទុំបាទដាច់គូប្រកួតឆ្ងាយណាស់នៅគូទី64នេះគឺគិរីវងសុកសែនជ័យរបស់ខេត្តតាកែវអញ្ជើញមកពីស្រុកគិរីវងឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងបានទទួលជ័យជំនះទៅលើចៅពេជ្រកូម៉ាបុផាជ្រួយថ្មយ៉ាងម៉េចហើយចៅពេជ្រអាហ្នឹងក៏ខ្សោយម៉េះថ្ងៃហ្នឹងបន្ថែមដល់បឿនតិចមើលចៅពេជ្របងប្អូនខាងកំពង់ចាមខ្ញុំនៅខាងកំពង់ចាមដែរណាខំជួយតែជួយតែបានតែខាងលើទេខាងក្រោមលើទឹកហ្នឹងស្រេចលើបងសូមជូនពរឲ្យលឿននៅជើងទី2មើលលេខយ៉ាងខ្ញុំហ្នឹងហើយមើលលេខខ្ញុំបាទសូមអង្គពិធីមេត្តាជ្រាបថាគូដែលមកជាបន្តបន្ទាប់នេះនឹងឆ្លងកាត់កងពាន់ទី2នេះគឺដល់គូទី71ដែលជាគូចុងក្រោយគូពិសេសសម្រាប់ផែនទី1បាទគូនេះឃើញថាដាច់គ្នាឆ្ងាយណាស់សម្រាប់គូទី71គូពិសេសផែនទី1ខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងស្រីស្រស់គៀនជ្រៃបារមីដេជូគឺជាទូករបស់ខេត្តកំពង់ចាមឧបត្ថម្ភដោយអាដាមហ៊ុនណេងនិងអុកញ៉ាអានម៉ាឌីបាទសម្រាប់ស្រីស្រស់គៀនជ្រៃបារមីដេជូលឿនមែនទែនបាទមកដល់មុខវេទិកាហើយឯខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមកោះកែសែនជ័យបារមីព្រះអង្គខ្មៅព្រះវិហារអូគាត់មកពីខេត្តព្រះវិហារបាទឆ្ងាយណាស់តែទោះជាឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយខេត្តព្រះវិហារនៅតែមានមោទនភាពក្នុងការចូលរួមព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះជាមោទនភាពរបស់ខេត្តព្រះវិហារផងដែរបាទចាញ់តែទូកទេក៏ប៉ុន្តែតំបន់ទេសចរមិនចាញ់ទេបាទសម្រាប់ខេត្តព្រះវិហារគឺកោះកែសែនជ័យបារមីព្រះអង្គខ្មៅព្រះអង្គខ្មៅអើយជួយផងជួយកោះកែផងបាទឲ្យលឿនតិចឡើងបងដើម្បីឲ្យបាននាឡិកាខ្លីបន្តិចបាទនៅពេលនេះឃើញថាស្រីស្រស់គៀនជ្រៃបាទគៀនជ្រៃបារមីដេជោដែលឧបត្ថម្ភដោយអាដាមហ៊ុនណេងនិងអុកញ៉ាអានម៉ាឌីដែលទទួលជ័យជំនះនៅគូទី71បាទគូពិសេសផែនទី1នេះមិនទាន់មកអស់ទេគឺនៅគូទី69និងគូទី70បាទបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺគូទី70បាទត្រឡប់ឡើងទៅលើមួយលេខវិញគូទី70ខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានព្រៀបទូកដែលមានឈ្មោះថាអធិរាជចក្រភពរាំងសីបាទគឺជាទូកកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលមានអាដាមនាអាដាមស្នីសៅសខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលមានព្រៀបជាងគូប្រកួតពេលដែលឆ្លងផុតកងពាន់ទី2ចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅក្រាំងជែកសែនជ័យខេត្តកំពង់ចាមដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទក្រាំងជែកថែមលបឿនដែរក៏ប៉ុន្តែចក្រភពរាំងសីមិនធម្មតាទេបាទ
គឺជាទំនុកចិត្តរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលបឿនកោលឿនអធិរាជចក្រភពរាំងសីដែលមានចំណុះ75ក៏ប៉ុន្តែក្រាំងជ័យតែ72ខេត្តកំពង់ចាមបាទក្រាំងជ័យថែមមួយលឿនតិចឡើងមកគឺមកពីក្រាំងជ័យហើយឯកសណ្ឋានពណ៌ផ្ទៃមេឃស្រស់ល្អណាស់មួកពណ៌សបាទមកចុងក្រោយនេះគឺជាទូកបាទគូទី69ឡើងទៅមួយលេខទៅក្រោយវិញគូទី69នៅក្នុងផែនទី1សម្រាប់គូពិសេសខ្សែទឹកខាងក្នុងសុកសែនជ័យបារមីវត្តវ៉ារិនព្រែកលៀបបាទគឺមកពីវត្តព្រែកលៀបរាជធានីភ្នំពេញបាទក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាបាទស្មើគ្នាខ្សែទឹកខាងក្រៅសវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគរបាទបន្ទាយមហានគរមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទមហានគរមែនបាទនៅពេលនេះឃើញថាសុកសែនជ័យបារមីវត្តបារិនព្រែកលៀបឧបត្ថម្ភដោយអាយដាមទេសរដ្ឋត្រីយឹមដុល្លារប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលឧបត្ថម្ភទូកក៏ប៉ុន្តែទូកអំបាយមិញសូមអធិស្ឋានគឺអាយដាមបងចាញ់តិចហើយព្រោះសិវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគរដែលកាត់មកតាំងពីនាយដល់អាយគឺមកពីបន្ទាយមានជ័យបានទទួលជ័យជំនះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអ្នកនាងសំភ័សបាទអញ្ជើញបន្តមកអំពីខ្ញុំបាទកែមហួតដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសកម្មភាពជាបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណបងកែមហួតចាសម្រាប់បន្តិចណាបងទូកគូពិសេសអំបញ្ញមិញហ្នឹងបងហាក់ដូចជាហត់បន្តិចដោយសារទូកលឿនណាគូពិសេសនេះលឿនអស្ចារ្យមែនតើជួបជាបន្តទៀតជាមួយនឹងទូកអ៊ំផ្នែកបរោះចាទូកអ៊ំផ្នែកបរោះទូកគូទី72ទៅតាមលេខរៀងនៃការផ្គូកងរបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសខ្សែទឹកខាងក្នុងទូកដែលមានឈ្មោះថារតនកុមារមហាសែនជ័យរតនកុមារមហាសែនជ័យគឺជាទូកអញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្រៅវិបុលសែនជ័យបារមីកូនកាមហាលូនខេត្តកណ្ដាលដូចគ្នាប៉ុន្តែទូកទាំងពីរនេះគឺខុសវត្តចាខុសស្រុកវាអែមដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសតែវត្តទេចាខុសតែវត្តឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងតែមានព្រៀបចាប់ព្រៀបដាច់ហើយចាប់យោងកងពាន់ទី2ឃើញថាមានព្រៀបដាច់មកសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុងរតនៈមហាកុមារសែនជ័យវត្តកែវកុមារណេតលវីអែមជើញមកពីខាងលវីអែមដូចគ្នាគាត់ខុសតែវត្តទេវិបុលសែនជ័យបារមីកូនកាមហាលូនមកពីខាងលវីអែមដែរតែស្ថិតនៅក្នុងវត្តខ្នោចាខ្នោរកាខ្សែទឹកខាងក្នុងឯកសណ្ឋានពណ៌សរតនកុមារមហាសែនជ័យដណ្ដើមបានជ័យជំនះនៅក្នុងជើងទី1នៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអំបោកស្ពះព្រះខែនៅក្នុងថ្ងៃទី1នេះឆ្លងផុតកងពាន់ទី1ចាប់យោងកងពាន់ទី2ហើយតសងគ្នាបណ្ដាគ្នាយ៉ាងទន្ទឹមទាំងគូតែម្ដងហើយគឺទូកគូទី73ដែលខ្សែទឹកខាងក្នុងរបស់ទូកគូទី73នេះព្រះទីនាងរិទ្ធីក្លាហានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលទៀតទេចាព្រែកសំរោងក្រុងតាខ្មៅព្រះទីនាងរិទ្ធីក្លាហានស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមចុងច្រវាពណ៌សប្រណាំងជាមួយនឹងបារមីរាជសីសែនជ័យទូករបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកឯកសណ្ឋានពណ៌ទឹកសមុទ្រចាថាទឹកសមុទ្រដែលមានពណ៌ឯងចាពណ៌នេះគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃក៏ថាបានឬក៏ពណ៌ចាបៃតងខ្ចីចាពណ៌បៃតងខ្ចីទន្ទឹមគ្នាល្អណាស់ទូកទាំងពីរនេះបើសិនជាឯកសណ្ឋានអីយ៉ាខ្សែទឹកខាងក្នុងកន្សៃហាក់ដូចជាឆ្កូតវាយបន្តិចធ្វើឲ្យទូកលិចទៅហើយប៉ុន្តែបងប្អូនខាងអបអចាសង្គ្រោះបានរស់រាន់ទៅហើយចាបានរស់រាន់បាញ់មិញនេះឃើញថាកន្សៃឆ្កូតចាវាយទូកបន្តិចឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះគណៈកម្មការចាប់ផ្សាយ
ផ្នែកអត្ថាធិប្បាយផ្នែកបច្ចេកទេសចាសូមអរគុណលោកជាងហួរសាកលវិទ្យាធិការរងសាកលវិទ្យាល័យ KMIU ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា 20,000 លោកអឹងប៉ោហ្កិចចាថវិកា 15,000 លោកមួងទៀងប្រធានផ្នែកទីផ្សារសាកលវិទ្យាល័យ KMIU ផងដែរថវិកា 10,000 លោកទូចប៊ុនណារ៉ាអនុប្រធានការិយាល័យសាកលវិទ្យាល័យ KMIU ចា 10,000 ចាសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទូកជាបន្តទៀតទូកគូទី 75 ចាទូកគូទី 74 អ្នកខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមពិនិត្យមើលទៅលេខចាសម្គាល់ទូកទើបអាចដឹងពិតប្រាកដថាទូកមានទៅតាមលេខរៀងដោយដែលគណៈកម្មការយើងភូកងព្រោះថាមុននេះមានការចេញមុនហើយក៏មានការធ្វើការកែតម្រូវផងដែរជាការប៉ັດណាស់សម្រាប់ទូករន្ទះ3សេរីមានសែនជ័យចារន្ទះ3សេរីសែនជ័យគឺជាទូករបស់ខេត្តកណ្ដាលលេខសម្គាល់147ចាស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងតែចាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេដោយសារថាតែអូបគាត់កាត់តតឹងឲ្យទូកលឿនណាទូកយើងលឿនប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញមានថាបានបញ្ជាឲ្យបានបញ្ជាផ្លូវទឹកដើម្បីទុកឲ្យទូកទាំងពីរនេះបានមកដល់ទីប្រត់ដោយសុវត្ថិភាពខ្សែទឹកខាងក្នុងរន្ទះ3សេរីសែនជ័យចាបាននាំមុខបន្តិចចាមានប្រៀបឈ្នះទៅលើទូកដែលមានឈ្មោះថាភ្នៀតសិមបាលីពោសែនជ័យបារមីមានរិទ្ធគណៈកម្មការទូកងដៃជោកែវិជ័យបារមីចៅសែនសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណអាយដាមស៊ុយសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងដល់ទូកងដៃជោកែវិជ័យបារមីចៅសែនទូកងបតុមបុប្ផាពីមកសនាក៏បានឧបត្ថម្ភផងដែរដល់ការផ្សាយផ្ទាល់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ទៅនៅទឹកប្រាក់ 10,000 រៀលឯកឧត្តមវិនអន្តរបុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានឧបត្ថម្ភទូកចំនួន21ទូកមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងមួយទូកថវិកា1លានរៀលស្របស្មើនឹង21លានរៀលនិងឧបត្ថម្ភក្រុមអធិប្បាយរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាចំនួននេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជាបន្តទូកគូទី75សាមគ្គីសែនជ័យរស្មីត្រីរស់អញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងរីឯខ្សែទឹកខាងក្រៅមច្ឆាមហារអិលចាអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រៃវែងបានកំពុងតែនាំមុខឲ្យមានឯកសណ្ឋានពណ៌ផ្ទៃមេឃស្រស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសាមគ្គីសែនជ័យបារមីត្រីរស់នោះក៏ចាក់យោងទូកចាបានបន្ថែមល្បឿនអាចថាចិត្តតន់គ្នាផងដែរសាមគ្គីសែនជ័យរស្មីត្រីរស់បានបន្ថែមលឿនតែមើលទៅអត់តន់នេះព្រោះថាមច្ឆាមហារអិលហ្នឹងគាត់បានមកដល់ទីហើយស្គរជ័យបានបន្លឺថាខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺមច្ឆាមហារអិលទទួលបានជ័យជំនះនេះខ្ញុំសូមជំនុំមុខឲ្យគណៈកម្មការចាអត្ថាធិប្បាយផ្នែកបច្ចេកទេសសូមអរគុណជូនចំពោះលោកសុដារាប៉ាងចានាយកវិទ្យាស្ថានELT ចាត់បានឧបត្ថម្ភ 20,000 រៀលលោកគង់សៀងអេងប្រធានគ្រប់គ្រងទូតវិទ្យាស្ថាន ELT 15,000 រៀលលោកប៉ែនខេមរិនចាប្រធានរដ្ឋបាលវិទ្យាស្ថាន ELT 10,000 រៀលកញ្ញានីលីមនីរតចាប្រធានគណនេយ្យវិទ្យាស្ថាន ELT ក៏បានឧបត្ថម្ភ 10,000 រៀលផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមេប៊ុនហេងប៊ុនហៀងបានឧបត្ថម្ភបន្ថែមទូកសេនានាគសែនជ័យនៅថវិកា4លានរៀលនិងក្រុមការងារអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់2លានរៀលចាជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងទូកគូទី77